प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामायुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आदिन करनी नहीं, बाह ग्रहे खिलाज। पिया जी को बाह ग्रहे की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवो जीवाला मारे गेर, आवो जीवाला एक लड़ी परदेश मां। मुने मुखीने क्या चाल्या, आवो जीवाला। मुने होती नींदरड़ी, तमे सूती मुँह के क्या राते। जागीन जो ત્યાં पियो છીન पासे, પછી તો થાશે परभाते रे। काला कलीने કહું છું તમને, આવજો પિયા આણી ક્ષણે। મારા મનના મનોરથ પૂરજો, શ્રી ઇન્દ્રાવતી લાગી ચરણે। आवो जीवाला मारे गिर, आवो जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल, कर दिखाई खोट बिर, तोहि ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। कोट करो बंदगी, बाहिर हो निर्मला। कोट करो बंदगी, बाहिर हो निर्मला। तोलो ना पियो पाइए, तोलो ना पियो पाइए। जोलो ना सादे दिल, अंदर नाही निर्मल। फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल।
अहनिस तो बेली रहे अपने पियों के संग। अहनिस तो बेली रहे अपने पियों के संग। पीठ दे तिन पियों को, पीठ दे तिन पियों को, करे ऊपर के रंग। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल जैसा बाहिर होत है जो होए ऐसा दिल। जैसा बाहिर होत है जो होए ऐसा दिल। तो अदखिन पियु न्यारा नहीं, तो अदखिन पियु न्यारा नहीं। माहे रहे हिल मिल अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल तू आपे न्यारी होत है पियू नहीं तुझसे दूर। तू आपे न्यारी होत है पियू नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है अंतर नाड़े नूर। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। कर दिखाई कोट बिर तो ही ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल अंदर नाही निर्मल। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। Pranam ji, everybody. जी Okay, I think I'm not sure everybody prepared what put on the group. Or first thing we quickly review and then go on the question. I think better we review the first four thing and then go all the question. I'm not sure whether everybody lead the whole thing. I asked the Purvi yesterday to summarize and put the slide. She did not put. I just put this morning. I just created in the morning. એક પોતપોતાનું હોમવર્ક હતું ને સાઈડનું થોડું રીફોર્મેટ કર્યું હોય ને તો બધાને વાંચતા ઈઝી પડે. ના પણ બધાને વાંચવાનું નતું, બધાને પોતપોતાનું વાંચવાનું હતું. વાંચ્યા પછી ક્વેશ્ચન કરવાના હતા. એક આઈ થિંક સ્લાઇડ બનાવી સંજય? મેં મોકલી, મેં સ્લાઇડ બનાવી છે. તો પોસ્ટ કરી શકે તું? મેં કરી નિદાનમાં. I can say, I think we go over the slide of what is talking about and then take the question. યસ, તું કરને યાર પોસ્ટ, કારણ કે મારે છે ને આઈપેડ માંથી મને ફાવતું નથી, હું લેપટોપ પર. I can share the screen. હા. પણ અંકલ પહેલા 5 મૂકેલા ને એ કરીએ પહેલા. No. પહેલા we will review the document and then do the question, okay? So everybody get the ground. Okay, what is actually talking, right? document review કરવાનું. નરેન્દ્રભાઈ જે મૂક્યું છે એ તો કર્યું. ના રિવ્યુ કરીએ. Okay, so everybody grounded. Okay, what Narendra is talking about, right? આ નરેન્દ્રભાઈ ક્યાં તો તમે તે જ છે, same જ છે. I just reformatted in the slide. I just reformatted in the same information in the slide. So easy to read. Okay. Everybody able to see the document? Yeah.
Okay, Nendabai, you can start. I think there is only 4-5 simple slide. Okay. Then after there is a 4 question. 4 question about the Vani. Hmm. Ramji. Ramji. We're able to see, right? Yeah, I can see it. Yeah. Okay. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। सतगुरु महाराज की जय। महाराजा छत्रसाल जी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सौ सुंदर साथना आत्म स्वरूप में प्रणाम जी। આપણે પૂજ્ય સરકારશ્રીએ એક સ્લોગન આપ્યું આપણને, જે આપણને બધાને યાદ છે જ, કે વાણી મંથન, રહેણી અને ચિતવન, આ ત્રણેયનો કોઈ વિકલ્પ નથી. આવું એક સૂત્ર આપણને મળ્યું. તો વન ઇઝ અ સ્ટડી, વાણીની સ્ટડી કરીએ આપણે, સ્વાધ્યાય કરીએ આપણે. સેકન્ડ, એને લાઈફમાં એપ્લાય કરીએ, વ્યવહારમાં, ડે ટુ ડે લિવિંગમાં લાવીએ. અને ત્રીજું સ્ટેપ જે છે કે ચેતનાના ઊંચા સ્તર ઉપર ધ્યાનમાં જઈએ, ચિત્વનમાં પ્રવેશ કરીએ, કે જેથી આપણે આપણા સ્વને, આપણા ધામને, આપણી આનંદના સ્વરૂપને, લીલાને આપણે ગ્લિમ્સ આપણને એની મળી શકે. એટલે આ ત્રણ વિભાગ છે. તો એમાંનો જે રહેણીનો વિભાગ જે છે, આપણું સંસ્કાર, જે આપણે સંસ્કારિત જે રીતે થઈએ છીએ, આ લેખ એના ઉપર ધ્યાન આપે છે. કે ઘણી વખત શું થાય છે કે આપણે આત્માનો, આપણે કહીએ છીએ જીવની જાગણી અને આત્માની જાગણી, આ બે વિભાગને આપણે વહેંચીએ છીએ. તો સ્થિરતા જે છે એ વાણીમાં પ્રવેશનો અને ધ્યાનનો એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પિલર છે. तारतम्य वाणी कहते हैं, चेतना का विस्तार केवल दिव्य अनुभवों, झलक, रस, प्रकाश से नहीं होता, बल्कि उन अनुभवों के बाद आने वाली स्थिरता से होता है. तो આપણે મેડિટેશન કરીએ, ધ્યાનમાં જઈએ અને આપણને સેન્ટરિંગ થાય, આપણા વિચારો સાયલન્ટ થાય, બોડી સ્થિર થાય, બોડીનું, જીવનું આત્મા સાથે અલાઇનમેન્ટ થાય, જ્ઞાનની અવેરનેસમાં આપણે આવીએ એ સ્થિતિમાં, અને પછી એમાંથી ધ્યાનમાં પ્રવેશ થાય. તો આ એક મેડિટેશનનો અનુભવ છે. પરંતુ અનુભવ એ સ્થાયી નથી. જેટલા સમય તમે ધ્યાનપૂર્ણ છો એટલા વખત છે. ધ્યાનમાંથી બહાર નીકળ્યા પછી શું? परंतु स्थिरता वह स्वभाव है जो जीव को प्रियतम प्राणनाथ के निकट ले जाती है. એટલે કે how we live, that takes us closer to Rajiv. So stability is one thing forever. वाणी बार बार कहती है, सच्चा परिवर्तन तब होता है जब मन स्थिर, सम, एग्रीमेंट में આવી જાય, સજાગ, અવેરનેસ में આવી જાય, चाहे अवस्था ऊंची हो या सामान्य. तो लॉट ऑफ टाइम्स डे टू डे एक्टिविटी में, मोमेंट टू मोमेंट लिविंग में
આપણે પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટ અવેરનેસ કહીએ છીએ જેને. તો મોમેન્ટ ટુ મોમેન્ટ અવેરનેસમાં આપણી સજગતા, સ્થિરતા રહે તો એ કહેવાય છે આ જીવની જાગૃતિ, કે આપણે સ્વભાવથી આપણે ચેન્જ થઈ રહ્યા છીએ, આપણા સંસ્કારિત થઈ રહ્યો છે આપણો જીવ. અને જ્યારે ધ્યાનમાં જઈએ ત્યારે આપણે સ્ટેટ ઓફ આપણી ચેतना ऊंचे જાય છે. तो चितवन ध्यान जैसी आध्यात्मिक साधना में चमकदार क्षण, अचानक प्रकाश, अंतर अनुभव, स्वरूपનો અનુભવ, આ બધું થાય. હૃદયનું ઓપનિંગ થાય અને we feel joy. That happens. तारतम वाणी इन ऊंचे अनुभवों को अस्वीकार नहीं करती है. इट इज रिक्वायर्ड. चितवनी इज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर सुंदर सास लाइफ. अवस्था का अनुभव क्षणिक होता है, उसमें चिपके रहना नहीं है. હવે when you come to outside world, you cannot be in that state. તમે you are operating on the world level. તમે દુનિયાના લેવલ ઉપર જ્યારે ઓપરેટ કરીએ છીએ આપણે, ત્યારે we have to look at, take the other's perspective. એન્વાયરમેન્ટનો પર્સ્પેક્ટિવ, માણસોનો પર્સ્પેક્ટિવ, સિચ્યુએશન શું છે. તો એ તે વખતે એમાં you cannot remain stuck in that अनुभव. तो अवस्था का अनुभव क्षणिक होता है. જે વખતે આપણે ધ્યાન હોય ત્યારે થાય આપણને. उसमें चिपके रहना नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़ते रहना है. પછીનું આપણે મને સ્ક્રીનમાં દેખાતું નથી, આ ચહેરો થોડો ના. ઓકે, I don't know how to move the slide માંથી. મને તો પૂર્વીનો સ્ક્રીન જ દેખાય છે ત્યારે. હા, પૂર્વીનો મિનિમાઇઝ કરી દે ને. સ્ક્રીન મિનિમાઇઝ કરે, વ્યૂ સ્પીકર વ્યૂમાં જતી રહે. ના, એટલે ત્યાં તારો થઈ ગયો, ધેટ બ્લોકિંગ ધ સ્ક્રીન. एक कॉर्नर पर ऊंचे कर दो ऊपर. और you move the screen up. Move the screen up little bit. મારો okay, like slightly ऊपर जा, એટલે I can read those lines which are blocked by this. Let me just go to the slideshow, okay? It's better. Yes. Okay. Slideshow, but your screen is still blocking the text. Okay, so ऊपर जाओ તમે, વાંધો નહીં. You move the text up little bit. એટલે એન્ડમાં છે કે ઉપર નહીં જાય ને, શું બ્લોક કરે? મને તો દેખાય છે. Everybody the screen. Satyubhai, what is happening is when you... Okay, I got it. Okay. So, रहने की नित्य नई चरनी चढ़ते रहना है. તારતમવાણીમાં ચોપાઈ છે, નિત્ય નઈ ચરણી ચડે. તો ચરણી ચડવાની એટલે શું? જેમ આપણે ફિઝિકલ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આપણું થાય છે, આમ આપણા સંસ્કારોમાં પણ, આપણા નેચરમાં પણ આપણો ચેન્જ થાય છે. એના પણ નવા નવા સ્ટેજમાં જઈએ છીએ. તો રહેણીના સ્ટેજીસ જે છે તે અલગ અલગ લેવલ ઉપર થાય છે. अनुभव आते जाते हैं, पर ज्ञान स्थिरता में पकता है. तो ज्ञान मैच्योर થાય જ્યારે, ત્યારે એ રહેણીમાં ट्रांसफॉर्म થાય. तारतम वाणी में कई स्थानों पर यह संकेत मिलता है कि रस तो आता है, लज्जत तो आती है, लेकिन मन की स्थिरता, अडोलता, स्टेडीनेस ही सुंदर साथ को भीतर से रूपांतरित करती है. એટલે आफ्टर मेडिटेशन, आफ्टर चितवन, how we interact with our life, that is the स्थिरता. इसलिए तारतम मार्ग में भाव जागरण जितना महत्वपूर्ण है, तो ध्यान में जाइए तो अपने इमोशन अपने इन्वॉल्व હોય. our emotions with the intelligence ઘણી વખત ડ્રોપ થઈ જાય જ્યારે ચિતવનમાં હોય ત્યારે. ખાલી ભાવ જ હોય,
दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट मोर इम्पोर्टेंट, उससे अधिक महत्वपूर्ण है भाव की स्थिरता, कि हाउ दोज इमोशंस स्टे. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स હમણાં જ પૂર્વીએ ગાયો, અંદર નાહી નિર્મલ ફેર ફેર નહાવે બહાર. તો સ્ટેટ जैसा बाहर होते वैसा होए दिल. तो जैसा बाहर होते એ શું, વોટ ઇઝ ધેટ? ધેટ ઇઝ રહેણી, એ સ્થિરતા એમાં જોઈએ, એમ પ્રાણનાથજી કહે છે. તો અંદર જેમ છે એ જ બહાર રિફ્લેક્ટ થાય છે. એ વનનેસની વાત અહીંયા કરે છે. ચાલો, તો ભાવ की स्थिरता અને ભાવમાં જવું. ओके. क्यों महान ध्यानी भी स्थिरता में विफल हो जाते हैं? तो हम देखते हैं कि संसार में अनेक महान ध्यानी और चित्तवनी सिद्ध साधक, even they go in elevated state, they have experience, divine experience, but their alignment is a challenge. कथनी करनी, विचार चिंतन और भावनाओं में एक रूपता स्थापित नहीं हो पाती. तो दिस इज द एवरीबॉडीज चैलेंज. So if you go only in focus on only one and not on other, the life can be जागने लीला में imbalance create करे. रहने सहने की स्थिरता का अभाव, अदृश्य पूर्वाग्रहों और संस्कारों की पकड़. So these are the obstacles. તો હંમેશા આપણે જીવની જાગણીની વાત કરીએ છીએ ને, જે તો એ બધા પોઈન્ટ્સ અત્યારે અહીંયા આવે છે, જે આખો પ્રકાશ ગ્રંથમાં આપણને જીવ જગાવવાના જે પ્રકરણો જે છે, જેની આપણે ચર્ચા આગળ કરી, તો એ બધા પ્રકરણોનો પણ અંદર સાર અહીંયા સમાઈ થઈ જાય છે, કે રહેને सहने में स्थिरता का अभाव. We become different animal once we get out of satsang or once we get out of meditation. So that steadiness is not there. And then પૂર્વાગ્રહ, આપણે જે બિલીફ આપણે બનાવી લીધી હોય, લિમિટિંગ બિલીફ આપણે બાંધી દીધી હોય, કોઈના માટે ઓપિનિયન બાંધી દીધો હોય, કોઈ નોલેજ માટે, કોઈની ફેથ માટે, એનીથિંગ, તો those things come back to us. સંસ્કારો की પકડ. Okay, I have been living my life this way, oh, that is who I am, right? So that is જીવ. એ જીવની પકડ છે. હવે તમારે આત્મ સ્વરૂપમાં જવું છે, તો એના માટે ચિત્તવની છે એક બાજુ જ્ઞાન છે, વાણી મંથન છે, અને વચ્ચે રહેણી છે. और व्यवहार में विसंगतियां. So what we talk, we don't walk. તો ચાલવામાં અને બોલવામાં ફરક પડી જાય છે. અંદર નાહી નિર્મલ ફેર ફેર નહાવે બહાર. એ જ ભાવ આવી ગયો. Thank you for bringing that, Kirantan. Very relevant. A quick question. What Yes. is Visangatya mean? Visangat means incongruency, means differ થાય. When you differ what in your action than what you say. Susangat means alignment, and this is out of alignment. Visangati means misalignment. I got it. Right? उनके भीतर बनी रहती है. तो इनर कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बनेलो रहे એમાં, વ્યવહારમાં, પ્રેક્ટિકલમાં, કે યાર આ તો સત્સંગમાં આપણે આ કહીએ છીએ વાત બરાબર છે, પણ પ્રેક્ટિકલી ના, તો અત્યારે આ તો આવું જ કરવાનું આપણે, રાઈટ? So that is the incongruency, misalignment in and out. परिणाम स्वरूप ऊंचे अनुभवों के बावजूद so when we are in satsang, even we become emotional, we experience the joy of being with Sundar Saath, Rajji and whatnot, and in meditation वे मायावी विकारों से पूरी तरह मुक्त नहीं होता है. तो अगेन एंड अगेन लास्ट સત્સંગમાં પૂર્વી હેડ આસ્ક્ડ ધ ક્વેશ્ચન કે આ થતું નથી પણ આપણાથી, રાઈટ? વાત કરીએ છીએ પણ એ પ્રમાણે આપણાથી થતું નથી, અને માયાની ઓબ્સ્ટેકલ્સ વચ્ચે આવી જાય છે. તો આ
this is the challenge that happens. તો એક સ્થિરતા છે, એટલે કે સંસ્કારોમાં પણ આપણા સંસ્કારો ઇરેઝ થઈ જાય. આત્મભાવમાં જવું એટલે સંસ્કારોનું ઇરેઝ થવું. સંસ્કારો ઇરેઝ થવું એટલે શું? આપણી પૂર્વ માન્યતાઓમાંથી નીકળી જવું અને બહારનું જીવનમાં જીવતા પણ આપણે ઓલવેઝ ઇન ધ બેકડ્રોપ ઓફ અવર સ્ક્રીન વી ઓલવેઝ थिंक आई एम सुंदर साथ, હું સુંદર સાથ છું. તો આ પોઈન્ટ છે. હવે ફિલોસોફિકલી શું છે? દાર્શનિક રૂપ से इसके कारण क्या है? આ સ્ટકનેસનું રીઝન શું છે? તો એના રીઝન્સની આપણે વાત કરીએ અને આપણે વાણીની ચોપાઈનું મંથન કરીએ ને તો આ બધા જ રીઝન્સ આપણને દેખાશે. ઓલ આઈ હેવ ડન ઇઝ I try to put the essence of the chopais together and then arrive at this thing in a simple language. तो फिलोसॉफिकली रीजन्स में पहलू रीजन है अनुभव और व्यक्तित्व का इंटीग्रेशन में कमी है. આપણે એને જોડી લેતા નથી. સમેકન કરવું એટલે શું? ઇન્ટિગ્રેટ કરી લેવું, એને આપણે એને જોડી લેવું. આપણા ડે ટુ ડે વ્યવહારમાં વ્યક્તિને જોડી લેવું. તો આપણી પર્સનાલિટી છે, વ્યક્તિત્વ જે છે અને આપણો એક્સપિરિયન્સ છે, આ બંનેનું ઇન્ટિગ્રેશન. तो अनुभव क्षणिक पर संस्कार गहरे. यदि मन बुद्धि संस्कार की परत है એટલે કે લેયર્સ, there are layers of mind, layers of intelligence, layers of our sanskar. Unless those are removed, જેમ ઓનિયન હોય, ઓનિયનના એક એક લેયર જેમ જેમ આપણે પીલ કરીએ અને પીલ કરતા કરતા જઈએ તો આપણાથી અંદરનો બહુ જ કૂણો ભાગ જે છે ઓનિયનનો એકદમ કોમળ ભાગ ત્યાં સુધી પહોંચી શકતા નથી. તેવી જ રીતે આત્મા સુધી પહોંચવા માટે આપણે મન, બુદ્ધિ અને સંસ્કારના લેયર્સને આપણે ઓપન અપ કરવા પડે. તો અનુભવ જીવન में ઉતર નહીં પાતા. એટલે આ લેયર્સ જ્યાં સુધી નીકળતા નથી ત્યાં સુધી અનુભવ જે આપણે ધ્યાનમાં કર્યો હતો એ જીવનમાં ડે ટુ ડેમાં એ એક્સપિરિયન્સમાં આવતો નથી. અસમેકન, લેક ઓફ ઇન્ટિગ્રેશન, બધી જ વાતને જોડી લેવી. સાધક को पुराने ढर्रे पर लौटा देता है. એટલે જ્યાં હતા ત્યાં પાછા ત્યાંના ત્યાં જ આવી જાય છે. ચડે છે ઊંચા અને પાછા ત્યાંના ત્યાં આવી જાય છે. કારણ કે આપણે વ્યવહારમાં, રહેણીમાં એ વાતને આપણે ઇન્ટિગ્રેટ કરવાનું ભૂલી જઈએ છીએ કે નહીં એ તો દુનિયા રીતે આપણે આવું જ કરવું પડે. ના, તે વખતે આપણે એઝ અ સુંદર સાથ, એઝ અ સોલ કઈ રીતે એક્ટ કરવાનું? એટલે લેક ઓફ ઇન્ટિગ્રેશન, ધેટ્સ નંબર 1. चित्त की द्वंद्वात्मक प्रकृति, ड्युअलिटी ऑफ माइंड. आ फरीथी पाछुं ए ज आई गयुं. जैसा बाहर होते वैसा होवे दिल. मन, राग, द्वेष हे उपादेय अग्रा शब्द है और इच्छा अनिच्छा में फंसा रहता है. એટલે સંકલ્પ વિકલ્પમાં આપણે પ્રકાશ ગ્રંથની ભાષામાં વાત કરીએ તો સંકલ્પ વિકલ્પ કોને આવે છે? મનને. તો મનના સંકલ્પ વિકલ્પોથી કોઈના પ્રત્યે આકર્ષણ હોય, કોઈના પ્રત્યે દ્વેષભાવ હોય, એનાથી સારું શું છે, ખરાબ શું છે, આ બાબતનું આ ઈચ્છા છે પણ ઈચ્છા થાય છે અને અનિચ્છા એનો લેક ઓફ છે તો એનું રિજેક્શન છે, એક્સેપ્ટન્સ અને રિજેક્શન છે. આ બધાનો ડ્યુઆલિટીમાં હંમેશા આપણું મન ફરતું રહે છે. જ્યાં સુધી मन, जब तक मन का स्वभाव रूपांतरित नहीं होता, मन के हारे हारिए मन के जीते जीत, मन ही देवे सत्य साहेबी मन ही करे फजित. तो જ્યાં સુધી માઇન્ડ જે છે એનો સ્વભાવ, નેચર જે છે, એટલે કે માઇન્ડ એ ડ્રાઈવર સીટ ઉપર જ્યાં સુધી છે અને આત્માને ડ્રાઈવ કરવા દેતું નથી ત્યાં સુધી कथनी અને करनी નો द्वंद बनी रहे છે. कथनी और करनी का द्वंद तब तक बना रहता है जब तक मन का स्वभाव रूपांतरित नहीं होता. એટલે ચિત્તવનીમાં જવું એટલે મનથી પરે જવું. હવે ધ્યાનમાં પણ જઈએ આપણે જો તો what is that? When you go beyond your mind, when you go beyond your intelligence, આપણી બુદ્ધિને પણ આપણે બાજુ પર મૂકી દઈએ
તો અનુભૂતિના પ્રદેશમાં ચિત્તવડીમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ તે વખતે. તો એવું જ અહીંયા આગળ આ દ્વંદ્વાત્મક આપણું જે સિચ્યુએશન છે રિયલ લાઈફની, that is another obstacle. Third is अहंकार का सूक्ष्म रूप, हिडन ईगो, सटल, हिडन ईगो બહારનો ઈગો જે હોય, આપણે જે મેનિફેસ્ટ કરીએ, પ્રગટ કરીએ એકબીજા સાથે વ્યવહારમાં, that is one ego, અને જેનાથી બીજા સાથે આપણને ચેલેન્જ આવે. પણ જે ઇનર ઈગો જે છે, સટલ ઈગો, ઇનવિઝિબલ ઈગો, એ માત્ર આપણને જ ખબર પડે. અને એ આપણને ક્યારે દેખાય? જ્યારે આપણે ધ્યાનમાં જઈએ, ચિત્તવનમાં, ત્યારે વી કેન સી ધેટ. આપણે ધ્યાનમાં જઈએ છીએ ત્યારે આપણે 14 લોક, આ પૃથ્વીલોકથી બહાર આવરણને પાર કરીએ, એમ કહીએ છીએ, નિરાકારને પાર કરીએ, પછી બેહદમાં જઈએ, બેહદથી અક્ષરમાં જઈએ, અક્ષરમાંથી પરમધામમાં જઈએ. તો જે અષ્ટ આવરણ જે છે જેને પાર કરવાનું, એનું ટોપમાં ટોપ આવરણ જે છે તે અહંકારનું આવરણ છે. ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ સ્ટ્રોંગેસ્ટ, અને ये हिडन है, ये सटल ईगो है. तो साधना के साथ अहंकार और सूक्ष्म हो जाता है. तो व्हेन वी गो इन साधना, શું થાય છે? સટલ હિડન ઈગો આપણા અંદર ઇનરમાં ડેવલપ થાય છે, જે તમે જ્યારે પ્યોર ભાવથી જોતા હોય પોતાને, ત્યારે જ જોઈ શકો. તમે એમ થઈ જાય કે મેં જ્ઞાની હું, मैं साधक हूं, मैं चितवन करती हूं. यह सूक्ष्म अहम भाव माया की विकारों को जीवित रखता है. હવે this subtle ego, right, that becomes the obstacle, and that brings the duality of mind, and that brings lack of integration. You see, they are all relative. Subtle ego related to our mind, and it is lack of integration. Fifth point, okay, संस्कारों का जड़त्व. तो આપણે સત, રજ અને તમ, આ 3 ગુણોની આપણને બધાને ખબર છે કે આ ત્રિગુણનું જગત છે. અને એમાં જે સત ગુણ જે છે એ ફ્લેક્ઝિબલ છે અને સતમાં ગ્રાઉન્ડેડ છે. રજોગુણ જે છે તે એક્ટિવિટીમાં ગ્રાઉન્ડેડ છે. અને તમોગુણ જે છે, તમ છે, એ આપણને જડત્વ, ઇનર્શિયા આપે છે. તો આપણા સંસ્કારોમાં જડતા જે આવી જાય છે એ તમોગુણના લીધે આવે. જન્મો સે સંચિત संस्कार अत्यंत जड़त्वी होते हैं. So we are all born and raised in different environment. આપણા પેરેન્ટ્સે આપણને રેઝ કર્યા હોય તો આપણને કોઈ સંસ્કારી, જે સમાજમાં જે રીતે આપણે મોટા થયા હોય તો એના સંસ્કારો આપણા અંદર સંચિત, કલેક્ટેડ હોય છે, એક્યુમ્યુલેટેડ હોય છે. અનુભવ ઉन्हें ढक सकते हैं. હવે સંસ્કાર જે છે એ જ્યારે આપણે મેડિટેશનમાં જઈએ ત્યારે સંસ્કારને એ ઇરેઝ ઢાંકી દે ખરા, અને આપણને પ્યોર એક્સપિરિયન્સ આપી શકે ખરા. અનુભવ ઉन्हें ढक सकते हैं. ટેમ્પરરી એક લેયર બનાવી દે. યસ, આઈ ફીલ ગુડ ટુડે, વી હેડ ગુડ સત્સંગ, आई हैड अ गुड मेडिटेशन, यू नो. पर जला नहीं पाते हैं. अंदर ने अंदर એ રહે છે પાછા, એમ કે છે. એટલે સંસ્કાર રહે છે. અક્ષર મિલતે ही, પ્રકાશ ગ્રંથમાં બહુ સરસ એક ગુણ ફેરાયમાં છે કે તારો સ્વભાવ નથી જતો, અને સ્વભાવની વાત એમાં કરેલી છે. વી વિલ ગો ટુ ધેટ વેન વી ડુ ધેટ ચેપ્ટર વાણી મંથન. સ્વભાવ એટલે સંસ્કારો નથી જતા. पर जला नहीं पाते. अवसर मिलते ही वे फिर सक्रिय हो जाते हैं. અને જેવું બહારનું એન્વાયરમેન્ટ ચેન્જ થાય, સિચ્યુએશન ચેન્જ થાય, અને તરત જ
પાછા આપણે હતા ત્યાં આપણા ઓરિજિનલ નેચરમાં આપણે પહોંચી જઈએ છીએ. So we were one in meditation, we are different in the real experience. पांचवा पॉइंट, विवेक और धैर्य का अभाव. तो આ છે હવે જાગ્રત બુદ્ધિ જેને આપણે કહીએ છીએ, આપણે જેને, so that is the વિવેક. બુદ્ધિ જાગ્રત થવી એટલે કે જાગ્રત ઇલ્મ લીધો, ઇલમ જાગ્રત છે, પણ એ જ્યાં સુધી આપણા સ્વભાવની અંદર વણાઈ નહીં જાય અને આપણી બુદ્ધિને એ આજ્ઞા ન કરે રાઈટ એક્શન માટે, રાઈટ થિંકિંગ માટે, રાઈટ ફિલિંગ માટે, તો એવરીથિંગ ફોલ્સ એપાર્ટ. એટલે વિવેક અને ધૈર્ય, પેશન્સ. શ્રી મહામતી કહે, ईमान, इश्क की, शुक्र, गरीबी, सबर. धैर्य बहुत महत्वनी वस्तु है. तो ऊंचे अनुभव को मंजिल समझकर साधक आत्मनिरीक्षण छोड़ देते हैं. આપણે જોઈએ છીએ ઇન્દ્રાવતીની યાત્રા, વાણીનું મંથન કરીએ છીએ, તો વોટ વી આર ડુઈંગ, આપણે ઇન્દ્રાવતીનું આત્મનિરીક્ષણ પણ જોઈએ છીએ, ઇન્દ્રાવતીનું ધ્યાન પણ આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ. ઇન્દ્રાવતી મેડિટેશનમાં જાય છે તો આપણને પરમધામનું દર્શન કરાવે છે. ઇન્દ્રાવતી આત્મનિરીક્ષણ કરે છે ત્યારે પોતાના અંદર જોવે છે અને પોતાને શું અનુભવ થાય છે, અને એ અનુભવ થયા પછી પાછી એ ધ્યાનમાં પોતે જાય છે. તો બંને વસ્તુને એ જોડે છે. ઊંચે અનુભવ કો મંजिल समझकर इंद्रावती कभी आत्मनिरीक्षण को छोड़ती नहीं है. પન્નામાં ગઈ જાય છે ત્યારે ત્યાં પણ ખિલવતનું અવતરણ થાય છે વાણીનું, તો ખિલવતની અંદર પણ પોતાનું આત્મનિરીક્ષણ કરે છે. પ્રથમ પ્રકરણો જોઈએ તો અહમ મારવાના પ્રકરણો જે છે, મેં ખુદી મારે કા ઇલાજ, પોતાના માટે એ પણ એ ઇલાજ કરે છે, પોતાનો સૂક્ષ્મ ઈગોને પણ શોધે છે. એટલે this is the mistake that happens. આ વિવેક ભૂલાઈ જાય છે આપણે, કે ઇન એન્ડ આઉટ, we go within, we go out, એક્સપિરિયન્સમાં what is happening. अनुभव की ऊर्जा क्षीण होती है, કારણ કે અનુભવ is only for a while. when we are in meditation, ધ્યાનમાં બેસીએ એટલો સમય આપણે એમાં સ્થિર રહીએ. we cannot be sit in meditation constant for all the time. અને એટલા માટે કહે છે કે ભાઈ મેડિટેશનને તમારું 24/7 બનાવો. બેઠતે ઉઠતે સુપન સોવત જાગ્રત, દમ ન છોડે માસુક કો જાકી અસલ હક નિસ્બત. વોટ ઇઝ ધેટ? ધેટ ઇઝ ધેટ ઇનર સ્ટેટ, મેડિટેટિવ સ્ટેટ ઓલવેઝ રહે છે, અને રહેણી એમાં વચ્ચે ચાલે છે. તો રહેણી એન્ડ મેડિટેશન ગો ટુગેધર. ધેટ ઇઝ અ હાયર સ્ટેટ. अनुभव की, अच्छा, तो ऊंचे अनुभव को मंजिल समझकर सुंदर साथ आत्मनिरीक्षण छोड़ देते हैं कभी कभी, એટલે કે विवेक लॉस्ट. अनुभव की ऊर्जा क्षीण होती है और मन पुरानी प्रवृत्तियों की ओर लौट जाता है. मन છે ને, મંકી માઇન્ડ, તો જો મન કી ખટપટ મીટે તો ઝટપટ દર્શન હોય, કે છે ને આપણે સંધ્યા આરતીમાં ગાઈએ છીએ. તો એ ખટપટ મનની જે છે એ બંધ થતી નથી, અને એટલે દર્શનનો અનુભવ પણ થઈ શકતો નથી. ધ્યાનમાં પણ મન વચ્ચે હોય તો દર્શન ના થઈ શકે. પણ ડે ટુ ડે લિવિંગમાં પણ એઝ વી એક્સપિરિયન્સ ધ લાઈફ, વી કેનોટ સી, ઓ આ રાજ્યની લીલા છે, ઓ આ નેચર પણ રાજ્ય આપણા માટે આ બ્યુટી મૂવી છે. વી કેનોટ સી ધેટ. ઓકે, લાસ્ટ વન, 6 ફિલોસોફિકલી રીઝન જે છે, ઓબ્સ્ટેકલ, કે કેમ આ સ્ટેબિલિટી આવતી નથી, સ્થિરતા આવતી નથી, એનું રીઝન છે સાધના કા અધૂરા હોના. વોટ ડઝ ધેટ મીન રિયલી? કે ચિતવનમાં આપણો જે પ્રોગ્રેસ થયો હોય, ધ્યાન में प्रगति और जीवन में परिवर्तन, दोनों आवश्यक है. what makes साधना complete? in and out, अंदर नाहे निर्मल, फिर नहाए बाहर, जैसा बाहर होते वैसा होवे दिल.
તો આ બંને ઇનર અને આઉટ જે થઈ ગયું એમાં એલાઇનમેન્ટ આવ્યું, ઇન્ટિગ્રેશન થઈ ગયું, ડ્યુઆલિટી ઓફ માઇન્ડ સમાપ્ત થઈ ગઈ. ઇનર ઇગોનું આપણે નિરીક્ષણ કર્યું, આત્મનિરીક્ષણ કર્યું. આપણે આપણા સ્વભાવમાં ને આપણે જોયું કે આપણાથી કંઈક કહેવાઈ ગયું છે, બોલાઈ ગયું છે, કંઈક વિચારાઈ ગયું છે, અમારો સ્વભાવ છે, મારે આનાથી પર થવું જોઈએ. એ લેક ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન થયું. વિવેક અને ધૈર્ય, ઇમ્પેશન્સ, આપણે આ તો કરવું પડે, આ તો લેટ ઇટ ગો, વી લૂઝ ઇમ્પેશન્સ ઓલ્સો. તો આ બધું જે છે એનાથી ઇનકમ્પ્લીટનેસ બંનેનું ઇનર પ્રોગ્રેસ અને આઉટર પ્રોગ્રેસનું આઉટર ટ્રાન્સફોર્મેશન, જીવનમાં પરિવર્તન બંને આવશ્યકતા બહુ જરૂરી છે. યદિ ચરિત્ર, એક મિનિટ, ચરિત્ર, કેરેક્ટર. હું સુંદર સાથ છું, તો સુંદર સાથનો કેરેક્ટર. આપણે ઘણી વખત સત્સંગમાં વાત કરી છે ગાંધીજીના કોટ દ્વારા કે વોચ યોર સ્પીચ, વોચ યોર ટંગ. જીભ પર ધ્યાન આપો કે શું બોલી રહી છે, કારણ કે એ બોલશે તો એ ટેવ પડી જશે, અને જે ટેવ પડશે એ તમારો સ્વભાવ થશે, અને જે સ્વભાવ થશે એ જ તમારી ડેસ્ટિની, કે તમને પરમધામ મળવાનું છે કે નહીં, એ એનાથી નક્કી થશે. તો ચરિત્ર, that is very important. Character is not to be judged by outside other people, but we ourselves. આગળ આપણે કહ્યું ને કે આત્મનિરીક્ષણ, આપણું કેરેક્ટર આપણને ખબર છે. વ્યવહાર, and how we deal with it, બહાર ડીલિંગ કરીએ, વ્યવહાર કરીએ, we come in. और દ્રષ્ટિ નહીં બદલते, જોવાનો નજરિયો નથી બદલાતો. આપણે એક વસ્તુને આપણે એક જ નજરિયાથી જોઈએ છે. નો, લુક વિથ ડિફરન્ટ આઈઝ, ડિફરન્ટ पर्सपेक्टिव. तो विसंगतियां अनिवार्य है. આ જે મિસઅલાઇનમેન્ટ છે, આ જો ના કરીએ તો મિસઅલાઇનમેન્ટ રહેવાનું જ છે, એલાઇનમેન્ટમાં આવીશું નહીં. એટલે કેરેક્ટર, વ્યવહાર અને દ્રષ્ટિ. લેટ્સ ગો નેક્સ્ટ. तो इन ब्रीफ, ऊंचे अनुभव तभी स्थायी सद्गुणों में बदलते हैं जब सुंदर साथ का अंतःकरण समाहित हो. समाहित हो એટલે ટોટાલિટીમાં, સમગ્રતામાં ઇન્ટિગ્રેટેડ हो. संस्कार शुद्ध हो, मन रूपांतरित हो, माइंड ट्रांसफॉर्म થાય और अहंकार मंद या फीका होता जाए. अन्यथा अनुभव केवल ऊपर से प्रकाश डालते हैं, भीतर का अंधकार यथावत रह जाता है. This article is written with an intention કે આપણી જાગણી પ્રક્રિયા આપણને ક્લિયર થાય. આપણને આ વસ્તુ હંમેશા ધ્યાનમાં રહેવી જોઈએ કે હાયર એક્સપિરિયન્સથી ટ્રાન્સમાં જઈએ આપણે, तभी स्थायी सद्गुणों में बदलते हैं. ये अनुभवोने આપણે સ્થાયી સદ્ગુણોમાં બદલવાના ત્યારે જ થાય જ્યારે આપણે આપણા અંતસ્કરણની અંદર એને ઇન્ટિગ્રેટ કરી લઈએ, કે જેથી આપણા સંસ્કારો ઉપર એ હથોડા મારતું જાય, આપણું પ્યોરિફિકેશન, શુદ્ધતા થતી જાય, અને આપણું માઇન્ડનું હાયર માઇન્ડમાં જવાનું ટ્રાન્સફોર્મેશન પોસિબલ થાય. અને ત્યારે ઈગોનું લેયર જે છે એ થોડું લૂઝ થતું જાય. આ નહીં થાય ત્યાં સુધી અનુભવ માત્ર ઉપરનો જ રહેશે. આ પહેલો પોઈન્ટ છે, બરાબર છે. નંબર 2, સંકોચન, કોન્ટ્રેક્શન. આપણે જ્યારે ઇનસાઇડ જઈએ, વિધિન જઈએ, આપણી જાતનું આત્મનિરીક્ષણ કરીએ, આપણી ભૂલો આપણને દેખાય, that is good thing. અને ભૂલોને એક્સેપ્ટ કરી કે યા ધીસ ઇઝ માય ટેસ્ટ. એ પરીક્ષા છે આપણી. વાણીમાં પરીક્ષા શબ્દ, પરીક્ષાની ચોપાઈઓ બહુ સુંદર ચોપાઈઓ છે.
કસની ચોપાઈઓ છે. કસ ન પાઈએ કસોટી વિના કસ દેખાવે, कस नहीं देखावे कसोटी. तारतम्य वाणी कहती है कि सुंदर साथ को कभी कभी विरह, सुखापन, शंका इन स्थितियों से गुजरना पड़ता है. આપણને બધાને ડાઉટ્સ આવે, હું સુંદર સાથ છું કે નહીં. વિરહ થાય તો આ મારો રિયલ મારા રાજ્ય પ્રત્યેનો વિરહ છે કે મને ડિપ્રેશન છે. આ પરિસ્થિતિઓ આવે. સુખાપન, ડ્રાયનેસ પણ આવી જાય. ઘણી વખત જે ટેસ્ટ હોય, રસ હોય, જે એનો સ્વાદ હોય, જે સુંદર સાથ હોવાનો, એ સ્વાદની સ્થિતિ પણ ઘણી વખત ડ્રાયનેસ લાવી દે આપણને. તો ઓલ ધીસ સિચ્યુએશન, ઇફ વી સી ધેટ, then it is not a fall. इन्हें गिरावट नहीं बल्कि अगली सीढ़ी माना गया है. जो આપણને આ દેખાય, if we can observe in ourselves કે વિરહ છે, ડ્રાયનેસ આવે છે, શંકા કુશંકા આવે છે, આ સુંદરતા છું કે નહીં, ખબર નહીં હું પરમધામની આત્મા છું કે નહીં, આવો વિચાર આવવો એ પણ આપણે ખરેખર સુંદરતાને એક આપણે ઉપર ચડવાની યાત્રાનું સ્ટેપ છે. પણ એ અંતર નિરીક્ષણ આપણે કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે, નહીં નહીં નહીં, મારી નિસ્બત છે, તારતમ્ય મળ્યો છે, રાજ્યે આપણને છોડ્યા નથી. આ વિશ્વાસ આપણને નવી સીડી પર ચડવા માટે પ્રેરણા આપે. अर्थात संकुचन वह स्थान है जहां अगली वृद्धि छिपी है. एनी फेलियर इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर सक्सेस. આપણે ફેલિયરને સક્સેસ માટેની ઓપનિંગ ના સમજીએ તો વી કેનોટ પ્રોગ્રેસ ઇન ગ્રો ઇન લાઈફ. સેમ વે આધ્યાત્મિક રીતે પણ કોઈ જેટલી પણ ફેલિયર્સ આપણને આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ દેખાતી હોય એને આપણે આગળ વિકાસ માટેનું પગથિયું સમજવું. વાણી यहाँ एक गहरा साइकोलॉजिकल ट्रूथ बतावे છે, मनोवैज्ञानिक सत्य देती है कि समस्या जहां दिखती है वही समाधान का द्वार खोलने वाला होता है. राइट. एनी चैलेंज दुख बिना न होवे जागनी एम કહ્યું છે. व्हाट इज दैट? દુઃખ આવે છે, ચેલેન્જ આવે છે તો જ આપણે નવો ઉપાય શોધીએ છીએ. તો આ રીતે સ્પિરિચ્યુઅલ જર્નીમાં પણ જે ચેલેન્જીસ આવે છે એ દે આર ધ પોર્ટલ્સ, દે આર ધ ઓપનિંગ ફોર ધ નેક્स्ट हायर लेवल. थर्ड बुलेट, स्थिरता सुंदर साथ को अखंड धनी से जोड़ने वाला ब्रिज है. आ स्टेबिलिटी जे છે એ જો આપણે ડેવલપ કરીએ હોય તો આપણે જ્યારે લો મૂડમાં હોઈએ, બેડ સિચ્યુએશનમાં હોઈએ, દુઃખમાં હોઈએ, ડેસ્પરેટ એકદમ પરિસ્થિતિ ગંભીર થઈ ગઈ હોય, એ વખતે આ બ્રિજ આપણને હેલ્પ કરે. ઓ કમ એન્ડ બેલેન્સ, યુ કેન ક્રોસ ધ બ્રિજ, યુ કેન ઓવરકમ ધ ચેલેન્જ. તારતમ્યવાણી બાર અડોલતા, સ્થિરતા, સમતા, ઇક્વેનિમિટી. કેતનભાઈનો ફેવરિટ વર્ડ છે આ, ઇક્વેનિમિટી. રાઈટ. સુખમાં સુખ બહુ છકી નહીં જવું અને દુઃખમાં બહુ દુઃખી નહીં થઈ જવું. બધી વસ્તુને બેલેન્સ, ન્યુટ્રલ નજરથી જોવું, એ સમતા, ઇક્વેનિમિટી કહેવાય છે ને. અચલતા और स्थिरता, अविनाशी भाव की मुक्ति, એટલે કે હું આત્મા છું એ भाव को मुक्ति और आनंद का मूल गुण बताती है. આ બ્રિજ જે છે એ બ્રિજ પર ટકી રહેવા માટે તારતમ્યવાણી આપણને અસ્થિરતા, ઇક્વાનિમિટી, સુખ દુઃખને, વેવ્સને પાર કરવાની ક્ષમતા, બેલેન્સ રાખવાની ક્ષમતા આપણને આપે છે. अस्थिरता, यह स्थिरता वही है जो आधुनिक भाषा में रेजिलियंस, इक्वानिमिटी कहा जाता है. यह वही अवस्था है जहां विस्तार आता है, ओपनिंग अप થાય છે, संकुचन बन पाता है, आता है. एक मिनट जरा, हाँ, आई हैव टू टेक दिस कॉल. हाँ, यस खुशाली.
Uncle, sorry to bother you. Yeah. Did you log on? Yes, login થઈ ગયો છે. Oh, I can't log in. You can't log in? Okay, I'm concluding in 5 minutes here, and let me tell Divyas to log in, okay? 1 second. Okay. हाँ एक मिनट भाई, वो दिव्यास ने फोन कर लो जरा. Meanwhile, if anybody has questions, speak out in the middle also or at the end, right? While we are going through and think about the verses at the end. We're going to go over some verses. દિવ્યાસ આ login just log off થઈ ગયું દિવ્યાસ? ના તારો અહીંયા અરે પાસવર્ડ જોઈએ ને બેટા. ઓકે ઉભા એક મિનિટ. Okay. Kusali, can you see it, Kusali? Kusali na login karo. Okay. તમને કેટલા બધું તમારું પ્રેઝન્ટેશન ચાલુ છે ઓલરેડી. Okay. યુ આર ઇન ધ ઓકે ના આમ કરો, એવું નહીં, ડ્રેગ કરો. Okay. અને મેક્સિમાઇઝ કરવાના. મીટિંગ બંધ થઈ ગઈ. ઓકે તમે મીટિંગમાં જાઓ, બીજું સ્ક્રીન આવું જતું. હા જો ન્યૂ મીટિંગ નહીં, મીટિંગ બંધ થઈ ગઈ. મીટિંગમાં જાઓ, ફરી ચાલુ કરવી પડશે. ઓકે. તમારા ક્લાસમાં જઈને ફરી મીટિંગ હતી ને જે હતી, ફરી ચાલુ કરો. અને ક્લાસમાં જાઉં? હા, અને જોઈન. ખુશાલી છે? Yeah. So everybody is still following everything so far? Everybody is awake? Yes. Okay. So simple stuff, but very important stuff. And is related to what the Prakash Granth we are reviewing, right? So and basically what Sarkasi has given in the Baitor at the beginning, that's why I was thinking when I'm preparing this slide, Vani Mantan, Lehni and Chitwan का कोई विकल्प नहीं है. એની ઉપર જ આ બધા પોઈન્ટ છે આપણા કે કેવી રીતે અચીવ કરવું, right? How we can achieve that in our life. And then the Baitor, there will be Darchan, there will be look within. light. How to improve. Light. There will be Darchan, there will be downroad from behind and inside. More from behind than outside, probably. Sometimes we're fighting our own inside. You know? We are. Yeah, Pranamji, Pratiksha Ben, you want to, so far is, you want to add something? No, I don't add. I just want to request that can you share this PDF? Yeah, it's already in the group. I put in the group. Oh, it's already there. Okay. In group, I already have pasted in the group. I just pasted this morning, but I just made it this morning. But yeah, I saw it in the group. Thank you. Mhm. So while we're waiting, maybe you want to start the first question, Purvi? Yeah, it is already 10:25. Okay, so why don't we start? Let's talk them in the repetition of what we run, right? So let's start the question. Let me share again. Mute છે નરેન્દ્રભાઈ. Yeah, Nandabhai બોલે છે? Nandabhai, I have meet you. Okay. So- Okay. All right. Oh. Okay. So ક્યાં હતા આપણે? હા.
Tirtha. Yeah, last. तीर्था, ओके। सुंदर साथ को अखंड धनी से जोड़ने वाला ब्रिज है। तारतम्यवाणी बार बार इसको कहती है। આપણે વાત કરી લીધી એની, ચાલો। ओके, सो असाधारण अनुभव नहीं, उनका धारण साधना है। હવે એટલે આપણને ઘણી વખત દેવચંદ્રજીનું આપણે વિકલ્પ લઈએ તો આપણને દેખાય કે એમને 3 બેર દિયે દર્શન, પહેલા દર્શન બીજા દર્શનથી એમને શાંતિ નથી થઈ। કોઈ પણ એક્સપિરિયન્સીસ વચ્ચે થયા, અષ્ટાંગ યોગની સાધના પણ થઈ, તો એમાં કોઈ પણ વખતે દેવચંદ્રજીએ પોતાના અનુભવને અલ્ટિમેટ માન્યો નથી અને પોતાની સાધનાને સ્ટોપ કરી નથી। એટલે અસાધારણ અનુભવ આપણને થાય, રાજ્યના દર્શને કોઈકને થઈ જાય તો that just a momentary thing। પછી શું? तारतम्यवाणी में होशवाणी और जोशवाणी का अंतर भी यह सिखाता है। હવે આપણને બધાને ખબર છે કે વાણી જે છે તે રાજ્યના જોશથી, એમના આવેશથી અવતરિત વાણી છે। અને જ્યારે આત્મનિરીક્ષણ કરીએ આપણે, હોશમાં આવીને વાણીનું મંથન કર્યું, પણ પછી ઘણા સુંદર સાથે એ વાણીને આત્મસાત કરી અને પોતે કંઈક લખ્યું। ઘણા પરમહંસોએ રચનાઓ કરી, તો એ બધી હોશવાણી કહેવાય। નવરંગ સ્વામીએ લખ્યું હોય કે બીજાએ લખ્યું હોય, કોઈ પણ લખ્યું હોય, તો આપણે પણ જ્યારે વાણીમાં છીએ ત્યાર પછી હોશ એટલે કે વિવેક, जागरूकता, जोश उत्साह अचानक उठता है और फिर प्रीतम की महर से बरसता है। और होश जागरूकता दीर्घ काल तक चलती है। એટલે ગયા વખતે આપણે વાત કરી હતી કે આપણે આપણો પુરુષાર્થ આપણો કરવાનો છે, એ જાગૃતતાથી, અવેરનેસથી, હોશપૂર્વક આપણે પ્રયાસ કરવાનો છે। અને રાજ્યનો જોશ જે છે તે મહેર છે એ આપણા ઉપર કૃપા વરસાવે છે। તો આ બંને આવે છે, પણ આ જરૂરી છે બંનેનું, હોશનું અને જોશનું બેલેન્સ। अधिकतर देखा जाता है कि होश का नकार हो जाता है। ઘણી વખત ધ્યાનમાં ચિત્તવનનું એકલા પર ધ્યાન આપી દઈએ, આપણે એક જ મેટર પર ધ્યાન આપીએ કે ચિત્તવનને નકાર પણ કરીએ ઘણી વખત। આ બંને પરિસ્થિતિઓ સમાજમાં આપણને જોવાની મળે છે। તો યુ કેનોટ નેગેટ any of the thing. Both approaches no balances are necessary. लेकिन जागनी लीला में दोनों की उपयोगिता में तारतम्य, there is a क्रमबद्ध રિલેટિવ ઇમ્પોર્ટન્સ દરેક વસ્તુનું છે। જ્યારે આપણે સમૂહમાં હોય, સમાજમાં હોય, રેગ્યુલર જીવનનું કામ કરતા હોય તે વખતે આપણે હોશપૂર્વક કામ કરવું પડે, અને જ્યારે ધ્યાનમાં જઈએ ત્યારે આપણે જોશ અને હોશ બંનેનું મિક્સિંગ થતું હોય એ વખતે ऊंचा अनुभव तो ढल जाएगा, पर जो होश बचा अनुभव के बाद में वही वास्तविक धन है, यही स्थिरता है। तो आ रहने की स्थिति आपने आई गया। तो जब स्थिरता आती है तब ज्ञान जीवन बनता है। तारतम्यवाणी में के अनुसार सुंदरता की परिपक्वता का संकेत तब मिलता है जब अनुभव बदलते हैं। अनुभव आया करे, नवा नवा अनुभव थया करे, આપણને બહારના જીવનના અનુભવો અને ચિત્તવનના પણ નવા અનુભવો એ બદલાયા કરશે હંમેશા। पर अनुभव का जो भाव है वो स्थिर हो जाए तो वही अध्यात्म है। स्पिरिचुअलिटी જેને કહીએ છીએ, अध्यात्म કહીએ છીએ, जो जीवन बन जाता है, तो जीवन में परिवर्तन जैसे ट्रांसफॉर्मेशन comes this way। तारतम्यवाणी का निष्कर्ष है अवस्था प्रकाश है। यस, वी कैन सी लाइट इन मेडिटेशन, पर अडोल स्वभाव, स्थिरता, स्टेडीनेस, कॉल फेल અને હાલની એલાઇનમેન્ટ ही अखंड पिया का मार्ग है। शिखर अनुभव, द पीक एक्सपीरियंस આપણને જ્યારે થાય તો પીક એક્સપિરિયન્સીસ આવે ને જાય। વેન વી સી ધ માઉન્ટેન્સ અને હાઇકિંગ કરવા જઈએ અને નેચરની વચ્ચે જઈએ
કે વાવ થઈ જાય છે આપણને, ધેટ્સ અ પીક એક્સપિરિયન્સ. તો એવા પીક એક્સપિરિયન્સીસ જે થાય આપણને એવા ધ્યાનમાં પણ થાય એવા. तो शिखर अनुभव आते जाते हैं पर स्थिरता अचल भाव धीरे धीरे सुंदरता को तारतम ज्ञान के मूल से जोड़ देती है. અને ધેટ સુંદરતા એને પછી ચેન પડે નહીં. तो वही वास्तविक परिवर्तन है, तो रियल ट्रांसफॉर्मेशन वही परम पिया की और यात्रा का सच्चा आरंभ है. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अवर जर्नी. आखिर अभी तक આપણે જોઈએ તો प्रेम सेवा से तुम पाओगे पार, ये सेवा के गहे साथ, व्हाट इज दैट? इट पुश यू टू डू दैट. जब स्थिरता आती है तब ज्ञान जीवन बन जाता है. और सुंदरता तारतम वाणी में तो क्विज આવે. तो these are the quiz, 4 questions. ચાલો હવે તમે હવે કહો એનો જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરો બધા. સુંદરતા We don't have enough time today, but we continue. But let's take only one question today. Actually, you can write down in your own words. તમે જે સમજ્યા હોય, આ આર્ટિકલ છે તમારી પાસે, તમે જે સમજ્યા હોય, try to write down 2, 3, 4 sentences for each question. I અને think see કે if you can do that. કારણ કે એ તમને રાઇટ કરવાનો ટ્રાય કરશો ને તો તમને એ સમજ વધારે પડશે તમારી રીતે. so. I think we can stop today because it's already on 10:32. Next time, everybody has this PDF, and I have put down all 4 questions with a blank page, right? So you can write down here in your note and come prepare next week, and we can review each question in the next slide. It is good. That will be nice. I have એટલે put, આમાં ધ્યાનમાં પણ જવું પડશે, તમારે નિરીક્ષણ પણ કરવાનું થશે, બંને થઈ જશે એમાં. અંકલ એક ચોપાઈ છે એનો ખાલી મીનિંગ સમજાવો ને કે અંદર પડદા ઉડાયા તો બી ન બદલ્યા હાલ, નકસ ન મીટ્યો મોહ મોલકો, તાથે નજરો ન નૂર જમાલ. હા, તો આ ચોપાઈમાં એ ભાવ છે કે અંદર પડદા ઉડાયા, અંદરનું લેયર રિમૂવ તો થયું, રાઈટ, પણ એ પરમેનન્ટલી રિમૂવ ના થયું. તો એક વખત આવ્યો જ્યારે સત્સંગમાં બેઠા છે ત્યારે આપણી સ્ટેટ બદલાયો, પણ પછી પાછા ત્યાંનું ત્યાં આવી ગયું. એટલે અંદર ન બદલ્યા હાલ. અંતર પડદા ઉડાયા, આપણને અંદરથી પણ ઘણી વખત આંખોમાંથી આંસુ આવે છે, આપણને ફિલિંગ્સ આવે છે, ઇમોશન્સ આવે છે, બધું થાય છે. તો અંદર પડદા ઉડાયા એટલે કે છે કે ધની કરે બહોતક શોર, બહારથી બહોતક શોર કરે, પણ અંદરથી પરિવર્તન પરમેનન્ટ સ્ટેડી થતું નથી. અંદર પડદા ઉડાયા પછી શું છે? તો બી ન બદલ્યા હાલ, તો બી ન બદલ્યા હાલ. હાલ એટલે સ્ટેડીનેસ આવી નહીં. આ સ્ટેડીનેસ ના, આ સ્થિરતા માટે જ કહે છે. પછી શું કહે છે? નકસ ન મીટ્યો મોહ મોલકો. હા, એટલે કે હજી આ જે ચેલેન્જીસ આપણે અત્યારે અવરોધામાં જે આપણે સ્લાઇડ્સમાં આગળ કર્યા છે, જેટલા ઓબ્સ્ટેકલ, એ બધા કંઈક ને કંઈક રીતે રહી ગયા છે. તાથે નજરો ન નૂર જમાલ. સાથે નજરો એટલે દર્શન સ્ટેબિલાઇઝ થતું નથી. એટલે પરમધામમાં હોવાનું, આ ઘડીમાં જ પરમધામ હોવાનો અનુભવમાં એટલા માટે હું જઈ શકતી નથી. આ ઇન્દ્રાવતીનું પોતાનું ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન છે, આત્મનિરીક્ષણ છે. okay, anybody had question before we conclude? આ But ચોપાઈ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાખી મૂકજો નેક્સ્ટ ટાઈમ માટે. વિલ ડિસ્કસ મોર. everybody liked it, so at least Chopai related. I know that Purvi worked very hard, did some homework, but everybody do. We giving them more time, more week. There is 4 questions here. There is just, I have blank page, so you can write it down. Just write down Chopai like here. See, I wrote some of them. So you can write down like that. And we go over the Chopai review next week from everybody. Is that good? Purvi? Yeah, that's fine. નરેન્દ્રભાઈ એક કમેન્ટ છે, નોટ ઇવન અ કમેન્ટ, એક ભાવ આવ્યો. તમે જે નરેન્દ્રભાઈ જતા રહ્યા, સો મે બી વી કેન ડિસ્કસ ધીસ નેક્સ્ટ ટાઈમ. આપણે જે આ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકારમાં જઈએ છીએ, જ્યારથી આત્મા એટલીસ્ટ 2 ઠેકાણે તો ડેફિનેટલી આવેલી,
પ્રાણનાથજીમાં, મહેરાજ ઠાકુરમાં અને દેવચંદ્રમાં, તો they have never gone through all this situation, you know. They have gone through that. Where? They have. આટલી બધી they didn't have all these the distractions, man. They had all the obstacles. You can see Bitak is there. Bitakમાં obstacles છે જ. No, obstacle, we can discuss it later. Obstacle is one thing, but હમણાં જે આજે 4 પેજનું જે આપણે જે સમરાઇઝ કર્યું ને એમાં જે હતું ને, I think a lot of things they never went through it because Atma was in there, it was already there. એવું લાગે છે મને. અને જો એ પોતાએ ગો થ્રુ ના થયા હોય એ પરિસ્થિતિમાંથી, તો વાણીમાં એ વાતો તો છે જ. યસ. આ એક પોઈન્ટ જે છે એ વાણીમાં ઓબ્સ્ટેકલ તરીકે ઇન્દ્રાવતી પોતાના પ્રેઝન્ટ તો કરે જ છે, પોતાના ઇન્ટરનલી. રાઈટ. અને સો ઇટ મીન્સ વોટ કે એનું દર્શન એમને થઈ ગયું, એમને એમના માઇન્ડનું ડેફિશિયન્સીઝનું બધું દર્શન થઈ ગયું. જો જ્યાં સુધી તમને બધું દેખાઈ જાય તમારું કે ધીસ ઇઝ ધ એરિયા ઓફ માય ઇમ્પ્રુવમેન્ટ, ધેન ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઇઝ પોસિબલ. અને ઇન્દ્રાવતી એ પોતે પોતાના અવગુણોને સંતાડી નથી રાખ્યા, દબાયા નથી, પણ એને અવગુણોને પ્રગટ કર્યા પોતાની સામે. રાઈટ? She bring forth, yes, મોહ છે, યસ આવે છે, બજારમાં જાય છે, મીઠાઈઓ જોવે છે, કરે છે કે નહીં એ, અને પોતાના મનને કસોટી કરે છે, તો બધું પોતે કરે છે. તો those obstacles are part of the humanity. આપણું એક હ્યુમન ડાયમેન્શન છે અને બીજું એક સ્પિરિચ્યુઅલ ડાયમેન્શન છે. એટલે બંને પાસાઓ, જીવનું જાગણી અને આત્માની જાગણી, both have to go parallel. Correct. ચાલો, પ્રણામજી. શ્રીંગાર પ્રકરણ નંબર 19, જીવની જાગણી ને આત્માની જાગણી. બહુ સરસ ઇન્દ્રાવતી સમજાવે છે પ્રકરણ 19. ઇન્દ્રાવતી કહે છે કે મેં મારી કરી, હવે સુંદર સાથ તમે બી કરો એમ. ત્યાં કહે છે રૂહ કરે ના કશું આપની, શું કરવા કહે છે એવું? હે, એટલે પોતાના પર આત્મનિરીક્ષણ, પોતે God looks within. That's a big deal. Big deal. ચાલો, પ્રણામજી. આનંદ મંગલ શ્રી ધામ ધની જ્યોતિ જય, શ્રી બાઈ જુરા જ્યોતિ જય, મહારાજા છત્રસાલ, श्री सुंदर सा ज्योति जय, श्री सुंदर सा जियावर साहिब के चलामिन में कोटान को दंडवत करूं प्रणाम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, પ્રણામ જી. प्रणाम जी, जसुभाई, प्रणाम जी, प्रणाम जी, संजी दादा की છે પ્રણામ જી. પ્રણામ જી. પ્રણામ જી. પ્રણામ જી આયુ. प्रणाम जी आयु. ચાલો એક સુંદર સાથ વધે આપણે. વંદો સદગુરુ બોલો, ચાલો બોલો વંદો સદગુરુ. હા, હમણાં સવારે પ્રે કર્યું તો બહુ સરસ બોલે. બધા બહુ છે ને કે વચ્ચે થોડુંક એ થઈ કાબા કઈથી સ્ટેન્જર કઈથી આવી ગયા બધા. ચલો, પ્રણામ જી, પ્રણામ જી, પ્રણામ જી, પ્રણામ જી. પ્રણામ જી. પ્રણામ જી.